And now let's hand over the floor to Mr. Vikramjit Singh Sahni, Member of Parliament. He is an acclaimed philanthropist, Chairman of the Sun Foundation, and International President of the World Punjabi Organization. Mr. Vikramjit Singh Sahni has been awarded the Padma Shri by the Government of India. Respected Honorable Chief Minister of Punjab, Bhagwant Mann ji, Madam Anmol Gagan Mann ji, Chief Secretary Saab, Dilip Kumar ji, KK Yadav ji, and my industry friends. Punjab is ushering into a new dawn of progress and prosperity, led by a charismatic, dedicated, and honest Chief Minister, full of integrity and honesty, Sardar Bhagwant Mann ji. I think I have not seen any Chief Minister working hours and hours with the industry, having a deliberative dialogue with industry, क्योंकि 7-8 महीने तो I was privileged to have organized many meetings of CII, SOCHM, FICU, SICU from Ludhiana, various other chambers, hosiery, knitwear, sports goods. घंटे डेढ़ दो घंटे सीएम साहब ने सब दे सुझाव सुने, फिर इंडस्ट्रीयल पॉलिसी नू नेट ते पाता, फिर सुझाव आए, पहला कुछ विचार सी इन्हां दे जन्म दिन वाले दिन इनू लॉन्च करना सी वगैरह, करते करते इन्हां ने पूरा चांस दिता, हर एक बंदे दी गल सुनी, चाहे पावर टैरिफ सी, और ये कदी वो पंजाबी च कहंदे ने सहारा किस तो मंगदा है, सहारा कौन देंदा है, ये तो सुपना है, भला सुपना उधारा कौन देंदा है। कदी किसी पंजाबी ने सुपना लिया सी? कदे इंडिया दे विच तुसी सुनिया कि CLU ही माफ करता? कल CLU लगना ही नहीं इंडस्ट्री नू। जे मैं इंडस्ट्री लाना चाहता, कोई साडा भरा इंडस्ट्री लाना चाहता है, वो 2 कागज होणगे। आई होप आई एम राइट कि ग्रीन रंग दे पेपर ते जे रजिस्ट्री हो गई तो सरकार तुहाडे कोल आएगी। CLU दा या भी नवेड़ता ये तो इंडिया की मैं दुनिया च कदे नहीं सुनिया, इंडिया च नहीं तो CLU च या भी फिरदे। जो मान साहब ने कल एक हिस्टोरिक डिसीजन किया इसे करके ही, और दूजा जिहड़ा इन्हां दा खास डिसीजन ये इन्हां दी नेक नीति दर्शाउंदा है कि असीं कोई MOU नहीं करने, क्योंकि we all know, we have been, I am on board of FICCI and SOCHM, others, we all know, we all sign MOUs. All this life we have been signing MOUs. I think MOU is memorandum of misunderstanding, क्योंकि हजारां लखां करोड़ दे फिगरां दे दो जी MOU हो गए। गल वो करो जिहड़ी प्रैक्टिकल। मान साहब ने कहा बेशक ना करो, तुसी आए हो, पंजाबी हॉस्पिटैलिटी इज नोन, तुसी जी सदके आओ, साडा देखो घर बार, साडी जमीन, साडी फैसिलिटी, चले जाओ, 2-4 महीने बाद सोच आए आ जाना। असी कोई तुहानू फोर्स नहीं किया, सैकटरी साहब ने या अनमोल गगन मान जी ने कि नहीं बड़ा प्रैशर है, साडे ते इन्ने लाख करोड़, इन्ने हज़ार करोड़ तुसी इन्वेस्ट करो। ये नेक नीति दर्शाउंदी है। एग्रीकल्चर तो शुरू करिए। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मैं पिछे NDTV ते मैं मंथली एक प्रोग्राम करदा अखीरले शनिचरवार, 2 महीने पहला पंजाब दे उत्ते प्रोग्राम सी। मैं कहा ग्रीन रेवोल्यूशन असी लिआंदा, जोल साहब सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सी, लेकिन उहदा सानू ख्वाजा ये PL 480 की कणक आउंदी सी। जदों मैं पटियाले पढ़दा सी, पंजाब यूनीवर्सिटी पढ़दा सी, ये PL 480 की कणक एड ते आउंदी सी। वो चंगा सी कि हुण आपां कणक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर उहदा साडा वाटर लैवल, साडी कैंसर एक्सप्रैस, यू नो। और पहली बारी है धालीवाल साहब बैठे ने, एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस हो रही है। इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई, बहुत उगे जिहड़े एग्रीकल्चरिस्ट ने, और मिलिट्स ते जिहड़ा जोर दिता है। वो गल धालीवाल साहब भी कल कह रहे सी, मैं होर डेलीगेशन ते आना, कि किसान अपना पंजाबी भरा दे कुछ भी उगा लेगा, वो झोना और कणक ਤਾਂ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦਾ कि उन्होंने MSP है। वो एक MSP की कमेटी है, जिहड़ा मैं पार्लीमेंट च भी बोलिया, मैं जिंदगी च पहली बारी एक गैर राजनीतिक व्यक्ति होने के खातर वैल दे विच चला गया।
ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਵਸ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੋਮੈਟੋ ਕੈਚਅਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਉਹਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਗਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਉਗਾ ਕੇ ਟੋਮੈਟੋ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚਅਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 230 ਸਟੋਰ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਫ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੇਲ ਆਫ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ, ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਬਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਰਜਿੰਦਰਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ, 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ MOU ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ STPI ਪਾਰਕ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਔਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੀਬ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 4000 ਬੇਲਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਲਿਆ ਕੇ ਐਦਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅੱਗ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਗੇ, ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੱਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਲੰਡਨ ਔਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। JK ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੂਗੇਟਡ ਬਾਕਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਭਰਾ, ਇਹ ਸੀਕੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, PhD ਦੇ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੂਜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਵੇਂ ਜਵਾਈ ਆਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ। ਔਰ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1008 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ,
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। 5000 ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕਿਲਿੰਗ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 50,000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ USA ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ ਮਾਂ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਮੋੜਾ ਵਤਨੀ ਪੁੱਤਰਾ ਅਪੀਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਬਹਾਰ ਬਾਗੀ ਪੂਰ ਪਿਆ, ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਾਲੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਾਲੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਲੂੰਬੜ ਵੇਖੋ ਡਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਕਾਰ ਦੀ। ਮੋੜਾ ਵਤਨੀ ਪੁੱਤਰਾ ਅਪੀਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ।